प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अति बहुमूल्य एवं प्रिय नाम आपण प्रत्येक को यही बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को स्वागत करे। प्रभु अनुग्रह आशीर्वाद रु अति सुंदर भाव आम माने विभिन्न विषय नहीं बाइबल अध्ययन करुअछु। एकत्र मिसी आम किसी शिक्षा लाभ करुअछु। प्रभु निश्चिंत भाव या द्वारा गौरवान्वित होथिबे, आम मान को आशीर्वाद करुथिबे। जो मैंने अंशी होती मु प्रत्येक को धन्यवाद जनाए। आप निश्चिंत भाव में चैनल टी को सब्सक्राइब करूँ, जोग दिंतु। आम समस्ते मिसी एकत्र अनेक विषय शिक्षा लाभ करवा। बाइबल अनेक गभीर विषय गुड़िक रही आम निश्चिंत भाव में शिक्षा लाभ करवा। आज एक विशेष विषय को नहीं आम ध्यान करने जाऊँ। आज अध्ययन रे आपण माने समस्ते आम सहित जोग दिंतु। आरंभ शेष पर्यंत आपण माने एई वीडियोटी को देखंतु एवं शुणंतु। आपण माने लेखि रखंतु पॉइंट गुड़िक बा रेफरेंस गुड़िक निश्चिंत भाव में आपण मानकर कार्य आसीबो। आजिर जो विषय आम अध्ययन करिया को जाऊँ तार प्रसंगटी होची ख्रीष्टीय जीवनर प्रथम 7टी पाहाच। ख्रीष्टीय जीवनर प्रथम 7टी पाहाच। ख्रीष्टीय जीवन मूल लक्ष्य होची परित्राण एवं अनंत जीवन। परित्राण एवं अनंत जीवन एकमात्र द्वार होचंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट। प्रभु यीशु होचंती पथ, सत्य और जीवन। प्रभु यीशु सहित लागी रहिबा द्वारा आमको परित्राण एवं अनंत जीवन मिलता है। किंतु प्रभु यीशु सहित लागी रहिबा को हेले आमको किछि पाहाच दे जीवाको पड़ी थाए। जो पाहाच गुड़ी को ख्रीष्टीय जीवन पाहाच बोली कहा जाए। आज आम से ही पाहाच मान मध्य 7टी पाहाच विषय ध्यान करवा। जो पाहाच को ख्रीष्टीय जीवन प्रथम 7टी पाहाच कहा जाए। आम गोटी गोटी करी पाहाच को आज ध्यान करवा। प्रथम पाहाच होची मन परिवर्तन, रिपेंटेंस। प्रेरित तार 3 पर्व 19 पद जब पाठ करूँ लिखा जाए, अतएव जेपरी आपण मानकर पाप मोचन होई पारे एथि निमंते मन परिवर्तन करी फेरी आसंतु। आम्मानक मध्य पाप थिले आमे कदापि प्रभु यीशुଙ୍କ सहित सहभागितारे रही परिबा नाही। सेथिपई आमको प्रथमे अनुताप करने को हेबो। निज मन को परिवर्तन करने को हेबो। अनुताप बा मन परिवर्तन किपरि करिबा? प्रथमे पाप को स्वीकार करिबा। पाप को स्वीकार करिबा द्वारा मन मध्य अनुताप आसीबो। ता द्वारा मन को आमे परिवर्तन करि पारिबा। द्वितीय पाहाचटी होची प्रभु यीशुଙ୍କ उपरे विश्वास करंतु। यह होची द्वितीय पाहाच। प्रभु यीशुଙ୍କ उपरे विश्वास करंतु। फेथ इन क्राइस्ट। प्रेरित 16 पर्व 31 पद जदि हम पाठ करूँ लिखा जाए, प्रभु यीशुଙ୍କ ठारे विश्वास कर ताहले तुम्भे सपरिवारे परित्राण पाइब। परित्राण ख्रीष्टीय जीवन मूल लक्ष्य अटे। यही परित्राण आमको प्रभु यीशुଙ୍କ उपरे विश्वास करने द्वारा प्राप्त होता है। ख्रीष्टଙ୍କ उपरे विश्वास करने बिना परित्राण पाइबा असंभव। यीशु ख्रीष्ट जे प्रभु अटंती यह विश्वास करने को हेबो। विश्वास एपरि एक पाहाच जद्वारा आमे परित्राण पथरे जाई अनंत जीवन अधिकारी हो पारिबा। ख्रीष्टीय जीवन रे विश्वास एक मूल विषय अटे। कारण वाक्य कुहे एब्री तार 11 पर्व 1 पदरे विश्वास प्रत्याशित विषयर मूलभूमि और अदृश्य विषयर निश्चित ज्ञान अटे। तृतीय पाहाचटी होची पुनर्बार जन्म नेबा बा बी बॉर्न अगेन। पुनर्बार जन्म नेबा। जोहन 3 पर्व 3 पदरु 5 पद जदि हम पाठ करूँ सेठार देखू लिखा जाए, यीशु तांको उत्तर देले, सत्य सत्य मु तुमको कहूँगी
पुनर्बार जन्म न हेले केही ईश्वरଙ୍କ राज्ୟରେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ନିକୋଦିମ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ? ସେ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆପଣା ମାତାର ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ? ଯୀଶୁ ନିକୋଦିମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନିକୋଦିମ ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଲୋକ ଏବଂ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ନେତା ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମକୁ ନେଇ ନିକୋଦିମଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ସେ ଠିକରେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରେ ଜନ୍ମ ନ ନେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଏକ ଆଶା, ଏକ ଭରସା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଜଳ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନୂତନ ଜନ୍ମ ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପାହାଚଟି ହେଉଛି ବାପ୍ତିସ୍ମ ବା ବାପ୍ଟିଜମ୍। ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବ ତାର ଯଦି 19 ପଦରୁ 20 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହନ୍ତି, ଅତଏବ ତୁମମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେହିସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିମ୍ବା ଶିଷ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଟେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ମଣ୍ଡଳୀ ସହଭାଗିତାର ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ କିପରି ନେବା ତାହା ଭିନ୍ନ ବିଷୟ। ବାପ୍ତିସ୍ମ 3 ପ୍ରକାରରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଜଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଆଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇମର୍ସନ୍ ବାପ୍ତିଜମ୍ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଜଳ ଢାଳି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଆଯାଏ, ଯାହାକୁ ଏଫ୍ୟୁସିଅନ୍ ବାପ୍ତିଜମ୍ ବା ପୋରିଂ ବାପ୍ତିଜମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆସ୍ପେରେସନ୍ ବାପ୍ତିଜମ୍ ବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲିଂ ବାପ୍ତିଜମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ସାନ ପିଲା ଓ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ବାପ୍ତିସ୍ମ କିପରି ନିଆଯାଏ ତାହା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସେଠାରେ ଥାଏ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ଏକ ପାହାଚ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମ ପାହାଚଟି ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଠନ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଠନ, ଷ୍ଟଡି ଦ ବାଇବେଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବ 16 ପଦରୁ 17 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରୁ, ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଏ। ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ। 40 ଜଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲେଖକଙ୍କର ଲେଖାର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ବାଇବେଲ। ସମସ୍ତ ଲେଖକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାଳନା ଏବଂ ସ୍ୱର ଶୁଣି 66ଟି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସର ସ୍ୱର ଅଟେ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଯୋଗ ଓ ସଂଶୋଧନ ଅଟେ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସିଦ୍ଧ ହେବେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଜକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିପାରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଠନ ଦ୍ୱାରା
ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାଳନାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଥାଉ। ବିଶେଷରେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସହିତ ପରିତ୍ରାଣଜନକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଠନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ଏକ ପାହାଚ ଅଟେ। ଷଷ୍ଠ ପାହାଚଟି ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସହଭାଗିତା। ପ୍ରେୟାର ଆଣ୍ଡ ଫେଲୋସିପ୍। ପ୍ରେରିତ 2:42 ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରୁ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ, ସହଭାଗିତାରେ, ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଲେ। ଏଠାରେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଏହି 4ଟି ବିଷୟ 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସହଭାଗିତା, ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିବା ବା ପ୍ରଭୁଭୋଜ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ରୁଟି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀରେ ସହଭାଗିତାରେ ବସିବା ଓ ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମାଣ୍ଡଳିକ ସହଭାଗିତା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ପିତର କାରାଗାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ସହଭାଗିତା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ମଣ୍ଡଳୀର ସହଭାଗିତାରେ ରହିବା ଏବଂ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ଏକ ଉତ୍ତମ ପାହାଚ ଅଟେ। ସପ୍ତମ ପାହାଚଟି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ହୋଲି ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ୱିଟନେସ୍। ପବିତ୍ର ଜୀବନ, ଏହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଜୀବନ। ଗାଲାତୀୟ 5:16 ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରୁ, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, ମୋହର ଭାବ ଏହି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର, ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଚରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିପାରିବା। ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିମନ୍ତେ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାରଣ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ତାର 15 ଏବଂ 16 ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର, ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯେଣୁ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର। ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାପରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ପବିତ୍ରତା କେବଳ ବାହ୍ୟ ଆଚରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ହୃଦୟ, ଚିନ୍ତା, କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା ଦେବା ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5:16 ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରୁ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ, ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଲୋକ ଆମଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି, ଆମର କର୍ମ ଦେଖି, ଆମର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇବେ। ଏଥିସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ଜୀବନରେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ କହିବା। ଏହା କେବଳ କଥାରେ ନୁହଁ, ବରଂ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା, ମାଥ୍ୟୁ 28
तार 19 पद 20 पद जदि हम पाठ करूँ से अंश अनुसार प्रभु यीशु प्रत्येक विश्वासी को सुषमाचार साक्षी होगा निमंते आह्वान करिअछंती। तेणु पवित्र जीवन और साक्ष्य ख्रीष्टीय जीवन एक बहुमूल्य पाहाच अटे। आज आम ख्रीष्टीय जीवन प्रथम 7टी पाहाच विषय अध्ययन करूँ। आम जीवन निमंते प्रत्येक पाहाच अति मूल्यवान। यही पाहाच दे नगले आम कदापि ख्रीष्टीय संतान हो पारिबा नाही एवं अनंत जीवन अधिकारी मध्य आम हो पारिबा नाही। आसंता दिन में आम आउ 8टी पाहाच विषय अध्ययन करवा जहाँ आमर आत्मिक उन्नतिर पाहाच गुड़िक अटे। मन रखु आसंता दिन आम अध्ययन करने जाऊँ 8टी पाहाच विषय जो 8टी पाहाच हूँ आम आत्मिक उन्नतिर पाहाच। निश्चिंत भाव आसंता अध्ययन जो वीडियो रे मध्य आम सहित आपण मैंने जोग दिंतु सहभागित रुहतु। ये चैनल टी आप निश्चिंत भाव में सब्सक्राइब करूँ। सुंदर सुंदर बाइबल अध्ययन सुंदर सुंदर विषय माने समस्त मिसी एकत्र शिखा आपण मैंने अन्य को शेयर मध्य करूँ। अनुरोध करे जदि आपण मान को वीडियोटी भल लगुच आम को कमेंट दिंतु लाइक दिंतु किछि हेले उत्साहित करने आम को लिखतु कारण वीडियोटी किपरि लगिला। यदि आपण मान ठारू किछि परामर्श आम पाइबू आहरी आम सुंदर वीडियो करि पारिबू। तेणु निश्चिंत भाव में आपण मैंने खुला अंतर सहित आम को किछि कमेंट्स दिंतु। आम निश्चिंत भाव में आपण मानकर कमेंट्स अपेक्षार अच्छु। आपण चैनल टी को सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाद्वारा सहजरे आम समस्त वीडियो बा समस्त कार्यक्रम अध्ययन आपण मैंने पाइजिबे। धन्यवाद।